नमस्कार दर्शक बंधु उर्मी एंटरटेनमेंट पवित्र पाला आगणा को मु प्रियंका आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। प्राचीन सांस्कृतिक कार्यक्रम ओडिया पाला आमर ए कस्तूरी कार्यक्रम दया कर दिन सुफे जाऊ आज दिन दया कर दिन बंधु सुफे जाऊ आज सुंदर श्रीमान श्री 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 सत्य नारायण देवंक भक्ति वृत्ति अर्थे कपालेश्वर देवदेव महादेव शंकर भगवान को प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे बाबा कुलमणि प्रीति अर्थे सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे वृद्ध वनिता मानकर संस्कृति संपन्न मुंडेल ग्रामर ग्रामाधिवासी मानकर अनुष्ठान समस्त सक्रिय कर्मी मानकर सभापति संपादक संयोजक आयोजक कोषाध्यक्ष मंडली मो माँ भौणी मानकर कुनाकुनी पिला मानकर नारायण सर्वस्मिन् काले सर्वविध कल्याण साधन करंतु यही भव्य अनुष्ठान दीर्घजीवी हेउ सर्वे बोलंतु आनंद एक बार हरे हरे
हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिं गुं हवामहे वस्व मम नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न निहन्त्याक्षु सर्वसिद्धि प्रद भविजं ब्रह्मा मरुणेन्द्र रुद्रवर्त सुमन्ति देवैस्तविर्वेदै सम्मत ब्रह्मोपनिषदै गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थितो तदगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनं दस्यान्तं नविदु सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः शिवाय माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात कमला देवी माँ वाक्य देवी नमस्तुते जबा कुसुम संकाश काश्यप महादिति संकर सर्व पाप घ्न प्रण तस्मी दिवाकर नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः कल्याणकारी हंतु नारायण अनुष्ठान दीर्घजीवी हो सर्वे बोलंतु आनंद एक बार इरे तोते किए सिखाइला सारे ताकू कहले जे बाद पाला ताकू कहबेनी काहा कहबी ए कथार सेयर जाउछ तो अरे ताकू कहूनी करमला मठचंद्र अभिराम परमहंस मन चैतन्य संवाद गोटे पद गाँव कथार सेयर जाउछ तो डायरेक्ट कहूनी देखई कहूँ डायरेक्ट कहूँ तोते किए सिखाइला ब्रह्म ज्ञान आरे बाई
ଜାଣି ନା ଗକୁ ଦେଉତାରି ଆରେ ଜାଣି ନା ଗକୁ ଦେଉତାରି ନ ଜାଣି ନାଦକୁ ଦେଉତାରି ବାମନ ହୋଇ ତୁ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ବାମନ ହୋଇ ତୁ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ତୁ ଆକାଶ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଆଉ ଏ ଧରି ପାଇବ ରାଉ ବୁଢା ଏଇଠି କହିଲା ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜାତ କନ୍ୟା ନକୁଳେ ନ ବିବାହିତ ସହ ଦେବେ ନ ହୋଗେତ ସଦା କୁର୍ବନ୍ତୁ ସଦା କୁର୍ବନ୍ତୁ ସଦା କୁର୍ବନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ଆଉ ଲଙ୍ଗଳ କଣ ହଳ କରିବୁ ଥିରି ହେଇକି ବହ। ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାଏ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଶିକ୍ଷିତ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବ କଳାକାର ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଇଏ ମାଟିକି ଧନ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ମାଟିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯାହା ହଉ ମୁଣ୍ଡିଲ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମାଧିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅର୍ଥ ଅପଚୟରେ ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଦିନାତ୍ମକ ନାମଯଜ୍ଞ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ବୌଦ୍ଧିକ କଳା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଳା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଆଜି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ପାଲା ଯେତେ ଶିଖିଥାଅ ଯେତେ ଜାଣିଥାଅ ପରିବେଷଣ ଶୈଳୀ ଠିକ ନ ରହିଲେ ଆଦୃତ ହବ ନାହିଁ ଲୋକ ଡାକିବେନି ଅରାପାଟି କରନା ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ଯେହେତୁ ବାଦ ପାଲା ପ୍ରଥମ ଦିନ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ अलौकिक प्रेमकारी ब्रजविलासक हटिया नागर कान्हा राधिका बल्लभ बंशी बटवासी रसिकेन्द्र मौली आर्यावर्तर श्रेष्ठ पुरुष भगवान कृष्ण नारायण तथा ब्रजविलासिनी प्रेम कांगालिनी आह्लादिनी राजराजेश्वरी चिन्मयी राधा देवी उद्देश्य प्रसंगटी थोइली ब्रह्मवैवर्त पुराण मु गाइली आपणकर राधा कृष्ण हेले भाई भौणी काहांक लेखा ना अभिमन्यु सामंत सिंहार लेखा काली द्वितीय थाकरे माँ पुओ केमिति हेबे स्वामी स्त्री हेबे धार धारलनी ये कौन कहल निमार्क दीनबंधु दास निम्ब गछ मूले तपस्या करुथिले सूर्य अस्त हेले भी ताकू उदय कले से हेले निमार्क निम्ब गछ पत्र भेद करी अर्क कि सूर्य किरण पड़बार निमार्क मुझे कथा पचार नी जीवन रक्षा करी चली गल बाबू प्रश्न पचारि कहीं कृष्ण पछरे कहीं राम महामंत्र आग तो आइले त्रेता जुगे राम पछरे कृष्ण ये महामंत्र आग कहीं कृष्ण पछरे कहीं राम यार किसी उत्तर देइछंती देना ना देइछंती आज्ञा आ देई तो ना ठीक तो 500 रु ऊर्ध्व चाउल भात आज पकई देइछंती अरे अधिक जी खाती से मो बापा घर खाऊ ना
ଭୀମ ଅଧିକ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ସେଦିନ ଜୟଦ୍ରଥ ପାଖରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାରକୁ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ। ନା ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଭାଷ ନାଟକ ପଞ୍ଚରାତ୍ର। ପଞ୍ଚରାତ୍ର ହଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଶକୁନି ହଁ ତା ବାପାର ଯୋଡ଼ିଆ ହାଡ଼ ହାଡରେ ଦୁଇଟି ପଶା କାଠି କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଇଏ ଏତେ ବୋକା କଣ ଜଣା ଅଛି? ମାନେ ଇରେ ହାଡରେ କଣ କାଠି ହବ? ସେ ହାଡଟା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ବେଶ ହାଡରେ କାଠି ହେଲେ ସେଠି ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେଳିବେ ନାହିଁ। ନା ଯେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହାଡରେ କାଠି ହେଲେ ଜଣା ପଡିବନି। ଜଣା ପଡ଼ିବ କାଠରେ କାଠି ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ହାଡ ସଂଯୋଜିତ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହିଙ୍ଗୁଳା ମୁଠ ବର ପାଇଛି ମୁଁ ଗାଇବି ସେ ଶ୍ଳୋକ ବ୍ୟାସଙ୍କର, ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାରି ମୋ ବଂଶଟାକୁ ଯେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସାରି ଦେଇଛି, ମୁଁ ହିତ ଶତ୍ରୁ ସାଜିକି ତୋ ବଂଶଟାକୁ ସାରିଦେବି। ଦେଇଦେବି ହଁ ସାର ମା ଏ ସେ ଯୋଉଠି ବିଷୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ରହିବନି, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବନି। ଆମର ତ କୋଉଠି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ କାଲି ମୋ ବିଷୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ହେଇଛି ପୁଣି ଆସନ୍ତା କାଲି ଯାହାକୁ ଗାଇବି ବେଶ ତା ଦେହରେ ବି ହାତ ମାରି ପାରିବେନି। ନା। ମୁଁ ଏଇଠୁ କହିଦେଇ ଯାଉଛି। ହଁ ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ଗର୍ବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଆମ ସାରଙ୍କର ହଁ। ତାଙ୍କର କୋଉ ଯେ ଯାଇଛି ପଞ୍ଚରାତ୍ର? ଉତ୍ତର ଅର୍ଜୁନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଉତ୍ତର 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 ପୁଅ ସାରେ ସେଇଠୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ହଁ ପୃଥନା ଗାଇକି କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ବେଶ এই কথা ମୁଁ ଆପଣ ନିକଟରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଦେବି। ହଁ। ଯେତିକି ଭଗବତୀ କୃପାରୁ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜଣାଅଛି। ଆଉ କୋଉ ବାଟକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ନା ୟା ପରେ ଗୋଧନ ହରଣର ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ? ଦୁଶାସନ ଦୁଶାସନ କଣ କଲା? ଗୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଟାଣିଲା, ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ଟାଣି ମିନିଟେ ଲାଗିବ, ତାହେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଲାଗିବ ଟାଣିବାକୁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର। ସେ କେତୋଟି ଟାଣିଥିଲା? ଶୁଣ, ହଁ ତୁମେ ନିଜେ ପଢୁଥିଲ ଅଘାରି ଅଙ୍ଘିକି ଅମ୍ବୁଜ କରି କବି ବର୍ଣ୍ଣିବାରେ ସବିତା ତୁରୀ ବିରଞ୍ଚି ଦର୍ପକାରୀ ସର୍ପଇନ ଚତୁର ପଞ୍ଚ ସହସ୍ର ବଦନ କାହା କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇଗୋ ବେଶ ବୁଅ କଷ୍ଟ ଅଷ୍ଟ 15 20 ଶତ ନେତ୍ରକୁ ମୁଦନ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଇ। ଏଇଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରଣେତା ଯଦୁମଣି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। ଟିକେ ମା ଧୀର ସ୍ଥିରରେ ବସ, ଶୁଣ। ମହାପାତ୍ର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭିତରେ ରଖିଲ। ହଁ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ତୁମେ କହିଥିଲ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ହଁ ଦୁଇଟି ନୁହଁ, ଆଉ କେତେଟା? ଜଗନ୍ନାଥ 3 ଥର ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଜିଓଟ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଏ? କେମିତି ନା ଜଣେ ନାରୀ ହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ, ବେଶ ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ନାରୀ? ଆଉ? ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ ନୁହଁ, ଆଉ? ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ନାରୀ। ଗୋଟେ ଗାଉଛି ଶ୍ଲୋକ କହିଲା, ଉଗ୍ର ତାରା ଶୂଳ ପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ନିରାଦ୍ରଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ସହିତ ହଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି ଯେତିକି ମୋତେ ଜଣା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ଉଗ୍ରତାରା ଶୂଳ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା ଶୂଳ ପାଣି କିଏ? ବଳରାମ ନା ବଳରାମ, ବଳଭଦ୍ର। ହଁ। ସେ ହେଲେ ଉଗ୍ରତାରା 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞା 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 ମା ସୁଭଦ୍ରା କାମ୍ପିଲ୍ୟ ବାସିନୀ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ତାହେଲେ ଯଦି ଏଠି ତୁମେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ହଁ ଜିଓଟ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ତାକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ଜେଉଟ ଭୋଗ। ହଁ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ କାହାଙ୍କୁ? ତାଙ୍କୁ ନା କୃଷ୍ଣକୁ। ଦେବକୀ ହେଇକି କୃଷ୍ଣକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ହେଇ ବସି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭାଦ୍ର ମାସ କଥା। ପୁଅ ବୁଝୁଛୁ? ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ଏ ନିଜେ କୌଶଲ୍ୟା ହେଇ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଝିଅଟ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ରାମକୁ, ନିଜେ ରାମ ହିଁ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଠିକ ମୋ ମା ମାନେ ଅଦିତି ହେଇକି ଶୂନ୍ୟା ତିଥିରେ ଆଜ୍ଞା ବାମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି।
ହେଲେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ କାହିଁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ନା? ଘରେ ଆଉ ଏଠି ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର କାହାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି? ଏଇରେ ବାବା ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଡକୁ ଗଲନି, ଆମର ବି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ନାହିଁ। ଆରେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ କହିଦେଇକି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦୁଃଶାସନ ପ୍ରକୃତରେ ହଁ କେତେ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟାଏ ଠେଲା ଓଟାରିବ କଣ? କୁଟା ଗଦା ମୂର୍ଖଟା ଓଟାର ଥିଲା କଣ କହୁଛୁ? ଏଇ ପୁଅ ହେ, ତତେ ମୁଁ ନାଇଁ କରିଥିଲି ସେ ପାଲାବାଲାଙ୍କ ବସାକୁ ଯିବୁ ନାଇଁ। ହଁ। ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି? ତମେ ଯଦି ଶୋଇପଇଲ ହଁ। ମତେ ଡାକିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲୁ, ସବୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିଦେଲି। ହେ ଭଗବାନ, ତୁ ଭଲ ହିତକାରୀ ପାଳି ଯାବେ। ହେ କହିଲି ବୋଲି ମୋର ଲାଭ ହେଲା। କଣ ଲାଭ ହେଲା? ଟଙ୍କା 50ଟି ଦେଲେ। ହଁ? ଏ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ବିକିଲୁ? ହେ କହିଲି କାଲି ଆସିବ ଆଉ। ଗୋଳମାଳ କରନା ବାପା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭାଇ ରାମ ବଳଭଦ୍ର ବଳଭଦ୍ର ସେ କାହିଁ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତିନି? ସାରେ ମୁଁ କହିପାରିବି। ଏବେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ହଁ। ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଆଉ? ଇଏ 8 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବଙ୍କର। କଣ ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ହଁ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗର। ହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନବଦ୍ରୁପାଦଳ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦଶଗ୍ରୀବ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସାରିବା ପରେ ବିଭୀଷଣକୁ ରାଜା କଲେ। ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ପଳେଇ ଯିବେ, ହଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି? ସେଇଠି ବାଲ୍ମୀକି ଲେଖିଛନ୍ତି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରେ, ହେ ରାମ କହିଲେ ହେ ବିଭୀଷଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, କେମିତି ପ୍ରଭୁ? ମୋ ବଂଶର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା କିଏ? କିଏ କହିଲ? ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆରାଧୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ କୁଳ ଦୈବତ। ମୋ ବଂଶର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପଣ୍ଡିତ ଏ ତ୍ରେତାର ନୁହଁ, ନା ଦ୍ୱାପରର ନୁହଁ, ନା। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଠାକୁର। ଠାକୁର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା କେମିତି? କହିଲ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ଗାଇବି କୁମାର ସମ୍ଭବରୁ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହଁ ନମସ୍କାର ଟିକେ କରିଦେଇକିରି ତାପରେ ଦେଖିବା ଦୁଃଶା କେତେ ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖି କେତେ ବସ୍ତ୍ର କାଢିଲା। ହଁ ତାପରେ ଉତ୍ତରକୁ ନେଇକିରି ଯିବେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଉତ୍ତରର ମନ ମାନୁନି, କହୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଇସିଆଟେ, ଇଏ କଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ? ହଁ ପରା। କାରଣ ବୃହନ୍ନଳା ରୂପରେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ। ଠିକ୍। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ପୃଥନା ଗାଇକି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏତିକି ହଉଛି କଥା। ଆଜ୍ଞା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତିକି ମତେ ଜଣା ସେତିକି ଶ୍ଲୋକ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇକି ମୁଁ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମା ହଁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? କିଏ କହିଲ? ବହି ହଉଛି କୁମାର ସମ୍ଭବ ମହାକାବ୍ୟ। କବି କବି ହେଲେ କାଳିଦାସ। କାଳିଦାସ ଧିକ୍ୟାଣ। କହିଲା ନମସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ହେତୁଭ୍ୟଙ୍ଗ। ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଲେ କଣ ହବ? ବାସ୍ ଛନ୍ଦ ଜଣା ନାହିଁ, ଲୟ ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ଗାଇଲେ ଲୋକାଦୃତ ହବ। କହିଲା ନମସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ହେତୁଭ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ତ୍ରୟ ଚାଦ ଭେଦ ମୁପେଇଷ। ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଉପନୀତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ ହେତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରାକ ସୃଷ୍ଟି। କାଳିଦାସ କହିଲେ ମୋ ମା ମାନେ ସବୁ ଶୁଣ। ଶୁଣ ବଢିଆ ବଢିଆ କଥା। ଆଜି ଯୋଉ ମା ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ପାଲା ଶୁଣିବାକୁ, ହଁ ହଁ ଏ ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଉଠି ପଳେଇଲେ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମା ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ଦିଟା ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ପାଲା ଗାଇବାକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ଗୋଟେ ଦାସ ପୁଅ। ହଁ ହଁ ପାଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ତାଙ୍କର ଭଲ ହେଇପାରେ ମୋର ଭଲ ହେଇପାରେ, ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ବେଶ ଯିଏ ମା ହଁ ଯୋଉ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଥିବ ତାକୁ ବେଲାଏ ମାଂସ ଦେଇ, ଯିଏ ବେକାର ବୁଲୁଥିବ ହଳ କରୁଥିବ ତାକୁ ଏକାକୁ ନା ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବ। ହଁ ଏଠି ଯୋଉ ମା ସେ ପ୍ରଧାନ ପୁଅ ପାଲା ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଉଠି ପଳେଇବ, ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ସେ ମା ତା ଘରେ କାହାକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେନି। ତମେ ମା କେହି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତମେ ପାଲା ଦେଖ, ତମ ବାସି ପାଇଟି ଆମେ କରିଦେବୁ। ତୁ ବୋଧେ ଘରେ ବାସି ପାଇଟି କର। ଆମର କିଏ କରୁଛି କି ଆଉ? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆଶା ଦିଦି ସେ କାହିଁ କହୁଛି ନା ପାଲାରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ହୁଳହୁଳିଟିଏ ମା ମାନେ ଦେଲେ ସେ ହୁଳହୁଳିରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ? କହିଲ ନା ଗୋଟେ ମା ତା ପୁଅର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହୁଳହୁଳି ଦିଏ, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି, ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହୁଳହୁଳି ଦିଅନ୍ତି। ମା ମାନେ ଯଦି ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ନ ଚାହୁଁଥିବେ ଉଠେଇଯିବେ।
ଆମର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଯିବି ନାହିଁ ପୁଅ ନା ନମ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତୟ ତୁଭ୍ୟଂ ପ୍ରାକ ସୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ମା ଅରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାରି ଭିତରୁ ପଣ୍ଡିତେ ମୋ ମା ତିନି ଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସତରଜତମ ସିଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ନିରାକାର ତସ୍ୟ କିମ୍ ଭୂତଃ ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଶୁଣୁ କହିଲା ଜଗଜ୍ଜନୀ ରଜ୍ୱଳିତ ଜଗଦନ୍ତ ନିରନ୍ତକ ଜଗଦାଦିର ଅନାଦିସ୍ୱ ଜଗଦୀଶ ନିରୀଶ୍ୱର ये जगत को से सृष्टि करिसंती तांकु केही सृष्टि करि नांती ठीक है ठिया हो यही कथाटा पर तांको पाखु को मु जीवी से विषय पाखु कहलु आग गछ ना आग मंजी आग गछ गछ कोउठ आइला मंजीरु आइला के आग मंजी मंजी कोन कहलु एबे गछ कहउथलु ना मंजी मंजी कोउठ आइला गछरु आइला के आग गछ चुप क आग गछ ना आग मंजी तमे मते पचार तो मु दे तुमु पचार देबी कौन पचारिबु आग अंडा ना आग कुकुडा से एका कथा गोटे कथा आग गछ ना आग मंजी आग मंजी मंजी कोउठ आइला गछरु आइला के आग गछ इरे गोटे करी कहूनु गछ बरा गछ कोउठ आइला मंजीरु आइला के आग मंजी कह गछ आग ना मंजी आग आग गछ ना आग मंजी आग मंजी कोउठ आइला गछरु आइला के आग गछ ठीक करी कह मु कहि काई कहि परिबनी खांदिला बिला पिलाटा मु जदी कहिबी आग गछ आपण कहिबे गछ कोउठ आइला मंजीरु मु कहिबी आग मंजी आपण कहिबे मंजी कोउठ आइला गछरु के आग बाबू तू जन्म हेलु तो बापा माठू तो बापा मा ताको बापाठु तांको बापा मा तांको बापा मा एमती राति सारा चलिबो हां पैसा मु देम तमर वाला ये जगत को सृष्टि करती से जगत जनी ताकू कहीं सृष्टि करना से किए ना निराकार निरंजन से होचंती जगन्नाथ राम नाहंती अयोध्या अछि कृष्ण नाहंती द्वारका अछि जेते थर नवकलेवर हेले सेही जगन्नाथ आमर यही पालार समस्त भाग गुड़िक आपन को किपरि लागुची ताहा आमर यही कमेंट बॉक्स माध्यम निश्चित जणाइबे जदि आमर यही कार्यक्रमटी आपन को भल लागुथाय तेबे आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करबे भूलिबे नै। रहूची नमस्कार।